تلنگانہ کے سیاسی امور کی نگرانی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کریں گے اور تلنگانہ میں بی جے پی کی باغ ڈور امت شاہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تلنگانہ میں بی جے پی کے استحکام کی حکمت عملی سے متعلق کہا جا رہا کہ ریاستی قائدین کے درمیان اختلافات اور ٹی آر ایس کے موقف کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے تلنگانہ امور کو امت شاہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب بی جے پی میں شمولیت اختیار کرنے والے تمام قائدین سے راست امت شاہ کی ملاقات ہوگی اور وہ ان کے مشوروں کے مطابق اپنی حکمت عملی تیار کریں گے۔ ذرائع کے مطابق شہر حیدرآباد میں بی جے پی قومی عاملہ اجلاس کے بعد پارٹی کے سرکردہ قائدین نے ریاستی قائدین میں اختلافات کا سخت نوٹ لیا اور انہیں کسی طرح کی باغیانہ یا مخالف پارٹی سرگرمیوں کا حصہ بننے پر سخت واقف کا انتباہ دیا ہے، لیکن پارٹی قائدین کے درمیان اختلافات کو دیکھتے ہوئے پارٹی نے قومی انچارجز کی تبدیلی کے ساتھ تمام امور امت شاہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 9 اگست کو تلنگانہ کے شمالی اضلاع کے لیے اورنج و ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اورنج الرٹ شدید ترین بارش کی نشاندہی کرتا ہے جبکہ ریڈ الرٹ شدید بارش کی نشاندہی کرتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمالی مغرب خلیج بنگال میں ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اضلاع بشمول کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نظام آباد، جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، محبوب آباد، نلگنڈا، سوریا پیٹ، ورنگل رورل، ورنگل اربن، جنگاؤں اور سدی پیٹ کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ عادل آباد، نرمل، جگتیال، راجنا سلسلہ، کریم نگر، پیدا پلی اور کاماریڈی اضلاع کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں بھی ہلکی تا اوسطاً بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ بعد ازاں آج دوپہر میں بھی شہر حیدرآباد کے کئی مقامات پر ہلکی بارش دیکھی گئی۔ ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے الزام عائد کیا کہ نیتی آیوگ بی جے پی کے ہاتھوں کٹ پتلی بن گیا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خود مختار ادارے کا حکمران جماعت کے ہاتھوں کھلونا بن جانا شرمناک بات ہے۔ بی جے پی کی اعمال پر نیتی آیوگ کی جانب سے اعلامیے کی اجرائی پر شدید تنقید کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے نیتی آیوگ کی کارکردگی پر سوال اٹھانے کے بعد اپنی کارکردگی اور مؤثر ہونے کے متعلق جائزہ لیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے نیتی آیوگ کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا۔ نیتی آیوگ کی جانب سے ایک نوٹ جاری کیا گیا۔ ہریش راؤ نے نیتی آیوگ کی جانب سے جاری کردہ نوٹ پر اپنا شدید ردعمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیتی آیوگ نے چیف منسٹر کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے جھوٹے اعلانات جاری کیے، حقائق سے پردہ پوشی کرتے ہوئے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حکومت کی جانب سے 6 سالوں میں جوابی حلف نامہ داخل نہ کرنے پر تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس بی وجے سین ریڈی نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ شراب کے عادی افراد کے لیے علاج کے مراکز قائم کرنے کے بارے میں حکومت کی جانب سے کوئی جواب داخل نہیں کیا گیا، لہٰذا عدالت نے 25 اگست کو اعلیٰ عہدیداروں سے شخصی طور پر حاضری کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے میڈیکل اینڈ ہیلتھ کے پرنسپل سیکرٹری اور سینئر عہدیداروں کو 25 اگست کے دن شخصی طور پر حاضر ہونے کو کہا ہے۔ اگر وہ مقررہ وقت میں حلف نامہ داخل نہ کریں، سماجی جہکار ایم وین مادھو نے تلنگانہ کے تمام اضلاع میں شراب کی لعنت سے نجات دلانے کے لیے عادی افراد کے علاج کے لیے مراکز کے قیام کی جدوجہد شروع کی ہے۔ اس درخواست کی بارہا سماعت ہوئی لیکن حکومت کی جانب سے کوئی جواب داخل نہیں کیا گیا۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ 1 دہائی پرانی میری درخواست کو اطلاع دیے بغیر ہی یکسوئی کر دی گئی ہے، لہٰذا وہ نئی درخواست کے ساتھ 2016 میں ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ ریاست کی تقسیم کے بعد آندھرا پردیش میں 18 ڈی ایڈکشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جہاں اضلاع کی تعداد صرف 13 ہے، لیکن تلنگانہ میں شراب سے سالانہ آمدنی 30,000 کروڑ سے تجاوز کرنے کے باوجود ایک بھی سینٹر قائم نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ ایم سیٹ 2022 کے نتائج آئندہ ہفتے جاری کیے جائیں گے۔ انجینئرنگ، ایگریکلچر و میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ میں 94,476 امیدواروں نے ایگریکلچر اور میڈیسن اسٹریم کے لیے رجسٹرڈ کرایا جبکہ 80,575 نے شرکت کی۔ 30 اور 31 جولائی کو ایم سیٹ کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔ انجینئرنگ اسٹریم کے لیے 1,72,243 امیدواروں نے رجسٹرڈ کرایا جبکہ
18, 19 और 20 जुलाई को इम्तिहान में 1,56,812 उम्मीदवारों ने शिरकत की। कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल ने बताया कि एमसेट नताइज आइंदा हफ्ते जारी किए जाएंगे। इंजीनियरिंग दाखिलों की काउंसलिंग को जेईई काउंसलिंग से मरबूत किया गया है, लिहाजा ये अक्टूबर तक जारी रहेंगे और क्लासेस का 1 नवंबर से आगाज होगा। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद बोर्ड और ओहदेदारों के दरमियान जारी अदम ताउन के सबब बोर्ड की कारकर्दगी मुतासर होने लगी है और बोर्ड की हिदायत पर ओहदेदारों की जानिब से अदम अमल आवारी सदनशीन बोर्ड अरकान वक्फ बोर्ड के लिए मुस्तकबिल में मसाइल का सबब बन सकती है। रियासती हुकूमत की जानिब से बोर्ड की तश्कील जदीद के बावजूद वक्फ बोर्ड की रफ्तार बेढंगी जारी है और बोर्ड के जिम्मेदारों से दरियाफ्त करने पर वो इसके लिए ओहदेदारों को जिम्मेदार करार दे रहे, जबकि ओहदेदारों कहना है कि वो अपने काम करने के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली नहीं ला सकते क्योंकि वो अरसे दराज से इसी तरह से काम करते आए हैं। वक्फ बोर्ड में दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों की यकसोई के सिलसिले में दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा कि दरख्वास्त गुजार की वसूली राज्य से मुलाकात के बगैर दरख्वास्त की जा रही है और इसकी यकसोई नहीं हो सकती और वक्फ बोर्ड के दीगर शोबेजात में खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों मुलाजमीन भी इस शख्स से खौफजदा है क्योंकि इंचार्ज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जिन लोगों ने हक़ाइक़ को आला ओहदेदारों तक पहुंचाया उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि मुल्क के कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI तशवीश का बाइस बनते जा रहा, ताहम हैदराबाद ऐसा मालूम होता है कि सेफ जोन में है क्योंकि गुज़िश्ता चंद महीनों में शहर के हवा के मियार में काबिल लिहाज बेहतरी हुई है। तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक शहर में हवा के मियार में बेहतरी हो रही। इस साल के आगाज से अप्रैल तक ज्यादातर मुकामात बशमूल बोलारम, सनत नगर, बालानगर, उप्पल, जुबली हिल्स, मीनार और एबिट्स पर एक एतदाल का AQI 100 था 200 था, जो इस बात का इशारा है कि हवा में आलूदगी इस कदर थी जो दमा और अमराज क़ल्ब के मरीजों के लिए सांस लेने में मुश्किल का सबब थी। लेकिन जून और जुलाई के डेटा के मुताबिक इसमें काफी तब्दीली आई है। शहर के तकरीबन तमाम मुकामात पर हवा के मियार में बेहतरी पैदा हुई है और ये इत्मीनान बख्श हो गया है। और ओहदेदारों से बातचीत की गवर्नर ने पाया कि ज्यादातर लड़कियां ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार नजर आती हैं और उन्हें मतलूबा तिब्बी इमदाद हासिल करने में मदद के लिए मुकम्मल सेहत की जांच कराने पर जोर दिया। दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके दौरे का बुनियादी मकसद तालिब इल्मों की अखलाकी मदद करना और उनकी शिकायत को तशवीश के साथ सुनना और उन्हें दोबारा तालीमी मोड में वापस आने में मदद करना है। हिंदुस्तानी हवाबाजी के शोबे में नई एयरलाइन अकासा एयर ने मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली तिजारती परवाज का आगाज कर दिया। शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वजीर मुमलिकत जनरल VK सिंह ने पहली परवाज को हरी झंडी दिखाई। शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी राजीव बंसल और ज्वाइंट सेक्रेटरी उषा पाधी सिंधिया और जनरल सिंह के साथ मुंबई हवाई अड्डे पर मुनक़िदा एक मुख्तसर तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए शामिल हुए, जबकि एयरलाइन के बानी समझे जाने वाले मारूफ सनतकार राकेश झंझनवाला और CEO विनय दोबे मुंबई हवाई अड्डे पर मौजूद थे। अकासा एयरलाइन के टिकटों की फरोख्त 22 जुलाई को मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोची से शुरू हो गई थी। इब्तदाई तौर पर अकासा एयरलाइन मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान एक हफ्ते के लिए 28 परवाजें चलाई गई और 13 अगस्त से कोची और बेंगलुरु के दरमियान हफ्ते में 28 परवाजों के साथ सर्विस शुरू करेगी। अकासा एयरलाइन का बेड़ा 72 तैयारों पर मुश्तमिल होगा। इस मौके पर सिंधिया ने कहा है कि ये एक तारीखी मौका है। एक तवील अरसे के बाद एक देसी एयरलाइन हिंदुस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल हो रही। उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तानी हवाबाजी के शोबे की जमहूरियत पसंदी का एक और सबूत है। उन्होंने कहा है कि एक वक्त था जब 130 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 0.2% लोग हवाई जहाज में सफर करते थे, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह ख्वाब देखा है कि हवाई चप्पल पहने वाले भी हवाई जहाज में उड़ सके। इसके लिए मुल्क में हवाई सफर के बुनियादी ढांचे में तोसी की जा रही। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तकरीबन 40 करोड़ लोग हवाई सफर करेंगे। जनरल सिंह ने अपने खिताब में नई एयरलाइन के आगाज को एक तारीखी मौका करार दिया और उम्मीद जाहिर